Hi friends, this is Swarna Sudhakar from Real Estate Consultant and this Real Estate Consultant. So we are working past 2.5 years complete throughout Hyderabad surrounding. So overall by the flat, villa and open flats, I will guide the whole the system and you should know the minimum what are the required information before you buy flat or open plots or villa anything. So my suggestion, get the complete details, then search the property, then buy the property. So overall, my point of view, where I grab this information based on government terms and conditions coming to RERA and whether it is DTCP or Gram Panchayati layout and HMDA and overall based on HMDA 2031 master plan. So wherever residential zones are available, whether it is authorized or unauthorized, you can need everything you need to check. Then only you buy the flat or villa or farmland or open flats, whatever it is. But minimum you should maintain the overall view of the flat and venture and site layout, whatever it is. So many reasons are coming right now. So whether they are giving proper information or not, you need to check. And I will suggest to you, and I will say one thing: genuine service we will provide to you as a real estate consultant. Everything from rental, resale, sale, apartment, villas, and open flats and farmlands. So here my suggestion, what I will convey to you or what I will say to you, whether this property is whether it is future market value or whether it is a development area or whether it is any tourism development area or industrial development area or farm pharmacy area or any infrastructure development area, you can need check the every point of view. See, coming to residential area. సో రెసిడెన్షియల్ ఏరియా వచ్చేసరికి మనకి ఈజీలీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవైలబుల్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం రైల్వే కనెక్టివిటీ, రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కనెక్టివిటీ అండ్ ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ, అలాగే హాటర్ రోడ్ కనెక్టివిటీ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మినిమం రిక్వైర్మెంట్. అలాగే మనకు కమింగ్ టు one venture or one site level, whether it is a RERA approval or any government approvals are they are following, whether temporary approvals are there or as per temporary approval they are develop the infrastructure. Based on that you need to cross check everything. So here one thing I want to say, any infrastructure, any building or any apartment, any villa, before they will take the approval from government. So that approval of whatever approval they have taken, so whether it is Gram Panchayati, DTCP, HMDA or RERA, సో ఇవన్నీ మీరు నీట్గా చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, చెక్ కన్సర్న్ ఏజెంట్స్ ఆర్ any consultant, real estate consultant. You will get the more information from them. So here everything, you are the property owner, you are the buyer. So before buy any flat or villa, you will concentrate on whether it is property is authorized or unauthorized. So nearby any transportation availability, hospitals or schools or main road and roads, travels and airport, everything you need to cross check the our concerned localities. So coming to డెవలప్మెంట్ ఏరియా అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఏరియాలో ప్రైజెస్ ఎలా ఉన్నాయి. సో ఆఫ్టర్ 5 years how it will be there. So once improve the develop the area, the prices also increase. So for that
my suggestion what I will say, you have some information, get the some information. You have to plan today how much I will invest. After 5 years, how will I will get. So these are the main requirement. If any investors are there, you need to overall think about overall area and overall the property, overall development area, infrastructure, any projects are coming, any infrastructures are coming. So any government factories are coming to any IT companies are coming. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎనీ ఐటీ కంపెనీ ఎంప్లాయీ కానీ ఎనీ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ కానీ హ్యాపీగా దే ఆర్ బయింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ద ఎనీ ప్రాపర్టీ. సో అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క రూపాయి అనేది మీకు వాల్యుబుల్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు పెట్టే ఒక రూపాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా అది ఆఫ్టర్ 2 years, ఆఫ్టర్ 3 years, ఆఫ్టర్ 5 years యూ విల్ గెట్ ద రిటర్న్ ఆన్ దట్. లేదు మేము కంప్లీట్గా అక్కడే స్టే చేయాలనుకుంటున్నాం, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు అని అంటే కంప్లీట్గా రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ఎక్కడైతే మనకు హాస్పిటల్స్కి, పిల్లల స్కూల్కి, అలాగే మనం ఎనీ ఎమర్జెన్సీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విధంగా ముంబై మెయిన్ హైవేకి ఎంత దగ్గరలో ఉంటున్నాం, అలాగే మెట్రోకి ఎంత దగ్గరలో ఉంటున్నాం, ఎయిర్పోర్ట్కి ఎంత రీచబుల్గా ఉంటున్నాం, అలాగే మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వెహికల్స్ వచ్చే ఊబర్ కానీ, ఓలా కానీ ఇలాంటి వెహికల్స్ రాగలవా, ఈ ఏరియాలో మీరు ముందే సెర్చ్ చేసేసి బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఏరియా లోకల్లో ఫ్లాట్ ఎసెప్ట్ వచ్చేసి ఎంత పడుతుంది, ఏరియా కాస్ట్ వచ్చేసి ఎంత పడుతుంది. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీరు ఒకసారి తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు ఒకవేళ కొనాలనుకున్నా లేదా ఒక ప్రాపర్టీ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకున్నా మీరు పెట్టే ప్రతి ఒక్క రూపాయికి వచ్చేసి మనకు వాల్యుబుల్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇఫ్ టేక్ ఎనీ ఫ్లాట్, సో ఒకవేళ ఏదైనా ఫ్లాట్ తీసుకున్నామనుకో ఆఫ్టర్ 10 years డిప్రిసియేషన్స్ విల్ కమ్. సో అలాంటిది వచ్చినప్పుడు ముందే మనం తీసుకునే ప్రాపర్టీ అంటే రెసిడెంట్ అపార్ట్మెంట్ కానీ రెసిడెంట్ విల్లా కానీ అది ఏదైతే ఉందో ఆ క్వాలిటీ అనేది చెక్ చేసి చూసుకోవాలి. ఆ క్వాలిటీ చెక్ చేసిన దాన్ని బట్టి మనకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్ట్రాంగ్నెస్ని బట్టి బిల్డింగ్ మినిమం వచ్చేసి మనకు 20 to 30 years బిల్డ్ క్వాలిటీ అనేది ఉండాలి. సో ఇలాంటి అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ గేట్ కమ్యూనిటీ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ ఇండియా స్టాండర్డ్ లోన్ అపార్ట్మెంట్. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే విల్లానే కాదు, ఫ్లాట్ అనేది కాదు, మనం చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్ ఏరియాస్ ఏదైతే డెవలప్మెంట్కి ఈజీగా ఉన్నాయో, డెవలప్మెంట్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఆ డెవలప్మెంట్ ఏరియాలో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు ఫ్యూచర్లో అనేది కూడా అది రీసేల్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి. సో ఏదో మీరు డబ్బులు పెట్టారు ఆఫ్టర్ 5 years 10 years నోబడి విల్ నాట్ బై. ఇప్పుడు మీరు రీసేల్ పెట్టినా కూడా కొనడానికి ఎవరు ముందు రాని పరిస్థితి రావచ్చు. అలాంటి ఏరియాను మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగా డెవలప్మెంట్ ఉందో ఐటీ కంపెనీస్ కానీ, ఎనీ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కానీ, ఫార్మా ఇండస్ట్రీ కానీ, అలాగే ఎనీ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు సో మెనీ పీపుల్ దే ఆర్ లివింగ్ నియర్ బై దేర్ ప్రాజెక్ట్స్. సో అందుకు నా సజెషన్ ఏంటంటే ఓవరాల్ ఐడియా అనేది మీకు మినిమం ఉండాలి. కొందరికి డబ్బులన్నీ రెడీగా పెట్టుకుంటారు, ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలో ఏమో తెలియదు. బట్ అట్లీస్ట్ మీకు దగ్గరగా ఉన్న ఏజెంట్ కానీ లేదా రిలేషన్ కన్సల్ట్ కానీ అప్రోచ్ అవ్వండి. ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఎవరంటే వాళ్ళని అప్రోచ్ కావద్దండి. వాళ్ళకు ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా, లేదో ఇది మనం అడిగితే చెప్తున్నాడా మీకు ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. మనం అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇవ్వలేదంటే యూ డోంట్ నో అబౌట్ ద ప్రాపర్టీ అండ్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ ద గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, యూ డోంట్ నో అబౌట్ ద ప్రాపర్టీ ఏరియా అండ్ లొకేషన్స్ అండ్ ఓవరాల్ సైట్ నాలెడ్జ్. సో ఇవన్నీ మీరు అవగాహనలో పెట్టుకోవాలి. మీకు ప్రాపర్గా ఇచ్చే ఏ వ్యక్తి అయినా, ఏ ఏజెంట్ అయినా అప్రోచ్ అవ్వండి. వాళ్ళతో మీకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు తీసుకున్న తర్వాత అంటే మీరు తీసుకోవాలనుకున్న ప్రతి ఒక్క ప్రాపర్టీకి కూడా ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఈ విల్ గైడ్ యూ. అంటే మీరు ఈ ఏజెంట్లు ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీ ప్రాపర్టీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి దే గెట్ ద మోర్ నాలెడ్జ్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్స్. నేనేమంటున్నానంటే మీరు ఎవరైతే ఏజెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాపర్గా ఉందా లేదా, దే ఆర్ క్యాపబుల్, దే ఆర్ జెన్యూన్ అన్నప్పుడే వాళ్ళతో అప్రోచ్ అవ్వండి. కొన్ని టైంలో ఏమవుతుందంటే మీరు బిల్డర్తో డైరెక్ట్ అప్రోచ్ అవుతారు, మీకు ప్రైస్ తక్కువ అవ్వచ్చు స్టార్టింగ్లో.
మీరు అనుకున్న టైంకి బిల్డర్ కట్టకపోతే పరిస్థితి ఏంటి? మీరేమన్నా మరి పెనల్టీ కింద మీరు 10% అడగగలరా? అడగలేరు. బిల్డర్ ఎప్పుడైతే హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారో అనుకున్న టైంకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయకపోతే ఈ పెనాల్టీ ఉంటుంది. ఈ అవగాహన అనేది మీకు తెలియాలి కదా. ఇంకోటి వచ్చేసి కమింగ్ టు ఏజెన్సీకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏమవుద్ది, హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. ఓవరాల్ ఏరియాలో ఏమేమి డెవలప్మెంట్ అవుతుంది, ఏమేమి డెవలప్మెంట్ వస్తున్నాయి, సో ఆ ప్రాపర్టీ యొక్క వాల్యూ ఎంత, కరెంట్ మార్కెట్ ప్రకారం ఎంత ఉంది, ఫ్యూచర్లో ఎంత అవుతుంది, సో ఓవరాల్ బిల్డప్ ఏరియా ఎంత, కార్పొరేట్ ఏరియా ఎంత, సూపర్ బిల్డప్ ఏరియా ఎంత, సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసి మీకు ఒక క్లియర్ కట్ పిక్చర్ అనేది మీకు చెప్పగలడు. సో అందుకోసం నేను ఏమంటున్నాను అంటే, ఎవరైతే రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెంట్ అప్రోచ్ బిఫోర్ ఇన్వెస్ట్ అండ్ బిఫోర్ పర్చేస్ ఎనీ ఫ్లాట్ ఆర్ ఎనీ విల్లా. సో దీనివల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే, ఒక మధ్యవర్తిగా ఉండి ఆయన మీకు 100% సర్వీస్ చేయగలరు. ఇక్కడ ఇంకోటి వచ్చేసి కొంతమంది ఓనర్స్ ఉంటారు. ఓనర్స్ కన్వర్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఓనర్స్ దే విల్ నాట్ గివ్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ టు యూ. కన్సల్టెంట్ ఏం చేస్తాడు? రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెంట్ he will approach, you will get the more information, whether it is tax paying or not, resale అయితే, so any pending bills are there or not, whether it is property value how much, he knows everything. So if you approach through consultant or agent, you will get the sufficient data, and మీరు ఏదైతే అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారో, బై చేస్తున్నారో, దానికి మీకు పెట్టే ప్రతి ఒక్క రూపాయికి అనేది మీకు విలువ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం వితౌట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఎనీ కన్సల్టెంట్ ఆర్ ఎనీ ఏజెంట్, మీరు వాళ్ళకి చెప్పిన ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో, చెప్పిన ప్రాపర్టీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి కదా. అది చెక్ చేసుకుంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటారు? ఈసీలో చెక్ చేసుకుంటారా, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్లో చెక్ చేసుకుంటారా, ప్రీవియస్ ఓనర్ ఎవరు, అంతకుముందు ప్రీవియస్ ఓనర్ ఎవరు, సో సేల్ డీడ్లో ఎవరు ఉన్నారు ప్రజెంట్, అంతకుముందు సేల్ డీడ్లో ఎవరు ఉన్నారు, సో ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మీకు తెలియాలి అంటే ఏజెంట్ని పట్టుకుంటే, ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెంట్ని పట్టుకుంటే ఈ విల్ గెట్ ద మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏదో నాకు దగ్గర ఉంది నేను తీసుకుంటాను అంటే వెదర్ ఇట్ ఈజ్ అథరైజ్డ్ ఆర్ అన్అథరైజ్డ్ యూ డోంట్ నో. సో అది గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏ రేట్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి, టుడే మార్కెట్ ఎంత ఉంది, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అనేది మీకు తెలియకపోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ అప్రోచ్ ద ఏజెంట్స్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెంట్, యూ విల్ గివ్ ద కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ. ఇన్ కేస్ అతను తెలియకపోయినా కూడా యూ విల్ గెట్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, దెన్ అంటే యూ విల్ అప్రోచ్ టు యూ. ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఏజెంట్ నుంచి వెళ్ళడం వల్ల మీకు తెలియని ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఓనర్ నుంచి, డెవలపర్ నుంచి మీకు ఇచ్చేస్తారు. అలాగే డాక్యుమెంట్ వైజ్ చూసుకుంటే రెంటల్ అగ్రిమెంట్ దగ్గర నుంచి మనకి ఇచ్చిన 3 months కానీ 90 days కానీ ఏదైతే మీరు టోకెన్ అమౌంట్ ఇస్తారో అక్కడి నుంచి తీసుకునే 30 days కానీ 45 days కానీ హ్యాండింగ్ ఓవర్, వెదర్ ఇట్ ఈజ్ లోన్ అయితే లోన్కు టైం పట్టవచ్చు. కొందరు అగ్రిమెంట్ టైం అయిపోయిన తర్వాత నుంచి లోన్ అవ్వకపోతే బ్యాంకు వాళ్ళు, ఈ ఏజెంట్లు కూడా ఇది చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. సో నా సజెషన్ ఏంటంటే, మీరు అంటే ఎక్కడ బ్లేమ్ అవ్వకుండా, సో ప్రాపర్గా ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని, వెదర్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ టైంలోనే మనకి లోన్ వస్తుందా, టోకెన్ అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చాము, టోకెన్ అమౌంట్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఎంత ఇవ్వాలి, మనకు ఎంత లోన్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది, 80% వస్తుందా, 100% వస్తుందా, లేకపోతే 70% వస్తుందా. సో ఇలా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకొని ఫర్దర్గా వెళ్ళేది బెటర్ అని నా ఒపీనియన్. అండ్ సి యాజ్ ఏ రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెంట్, సో నేను మా ఓన్ ఎన్రిచ్ రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెంట్ వాటిగా నేను చెప్తున్నది అంటే, మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా, వెదర్ ఇట్ ఈజ్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ కానీ, విల్లాస్ కానీ, అపార్ట్మెంట్ కానీ, అలాగనే మీకు ఫామ్ ల్యాండ్ విషయానికి వచ్చేసి ఐ విల్ గివ్ దమ్ ఓన్ నాలెడ్జ్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి మీకు కంప్లీట్ డీటెయిలింగ్తో వస్తాను విత్ హెచ్ఎండిఏ మాస్టర్ ప్లాన్ 2031 అండ్ సూపర్ బిల్డప్ ఏరియా ఏంటి, కార్పొరేట్ ఏరియా ఏంటి, బిల్డప్ ఏరియా ఏంటి, సో మనకు హెచ్ఎండిఏ నామ్స్ ఏంటి, అలాగే వచ్చేసి మనకు అపార్ట్మెంట్లో ఎలాంటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి, స్టాండర్డ్ అపార్ట్మెంట్కి ఎలా
టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి, గైడ్ కమ్యూనిటీకి ఎలా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తాను. అంటిల్ దెన్ మీ స్వర్ణ సుధాకర్ ఫ్రమ్ Enrich రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టింగ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.